माझा आवाज ऐकू येतोय ना? सगळ्यांपर्यंत माझा आवाज पोहोचतोय ना? ओके ओके चलो. सी लास्ट लेक्चरला आपण मस्क्युलर टिश्यू सुरुवात केलेला. ओके ना, थोडंसं आपण मागे जाऊन मग पुढे कंटिन्यू करूया ना. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बघा, आपण मस्क्युलर टिश्यू स्ट्रक्चर असं बघितलेलं. ए सिंगल मसल फायबर is externally covered by an extensible membrane called as sarcolemma. Each muscle fiber contain a fluid called sarcoplasm, and in the sarcoplasm there are many myofibrils, or you can say single muscle fiber made up of many myofibrils which run parallel or which run lengthwise in the sarcoplasm. So this is the general structure of muscular tissue. Now muscular tissue is broadly classified into three categories, divided to three types on the basis of their structure, location and function. They are striated or skeletal tissue or voluntary tissue, non-striated or smooth or involuntary, and cardiac. Now striated tissue is characterized by, or striated epithelium is characterized by presence of striation. They are also called skeletal tissue because they are attached to the bones or skeleton. That's why they are called as skeletal tissue. They are also called voluntary muscle because they are not under, they are under the control of our own will. Non-striated, striations are absent, and hence they are also called as smooth muscles. They are not under the control of our own will. That's why they are also called involuntary. And third one is cardiac muscle. Cardiac muscles are specialized muscles which are found in heart only. So skeletal muscles, the characteristics of skeletal muscles are presence of striation. Second thing is they are elongated, cylindrical, unbranched. That is very important. Non-tapering at both ends. Okay. And important characteristics are they show the striation. Striations are alternate dark and light band. They contain many mitochondria or very numerous mitochondria. Mitochondria are present, and nucleus, not nucleus, nuclei, which are rod shaped, and they are situated or present towards periphery. Now we take single myofibril, we take single striated muscle fiber. If you see the single striated muscle fiber under the electron microscope, or you can say in high power, you will find it contain many myofibrils. Now मी एक त्यातला मायोफायब्रिल वेगळा केला आणि एक मायोफायब्रिलचं आपण स्ट्रक्चर बघितलं. A single myofibril made up of alternate dark and light band. Dark band is called A band. लक्षात कसं ठेवायचं तुम्हाला मी सांगितलं, DARK, dark band, that is called A band. DA, A band, dark band, A band. And second band is called light band, LIGHT, light band. So light band is called as I band. In the middle of each dark band there is a darker lighter line called as Henson line, which is called H line. And in the middle of each light band there is a darker line, and that line is called Z line. Very important thing, the distance between two Z line is called sarcomere. इथपर्यंत आपण बघितलेलं होतं. सो स्ट्रॅटेड मसलचं स्ट्रक्चर अतिशय महत्वाचं आहे. हे आपल्याला लोकोमोशन मध्ये लागणार आहे. लोकोमोशन मध्ये आय बँड लागणार, आय बँड ए बँड लागणार, झेड लाईन लागणार, एच लाईन लागणार, सार्कोमियर लागणार. सो हे तुम्हाला माहित पाहिजे काय असतं ते आणि कुठे असतं ते. सो हे फक्त पक्क लक्षात ठेवायचं. सो नेक्स्ट मसल वी डिस्कस, दॅट इज ए बँडला दुसरं नाव आहे अनिसोट्रॉपिक बँड, आय बँडला दुसरं नाव आहे आयसोट्रॉपिक बँड. नाव ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा जो आता आपण बघणार दॅट इज स्मूथ मसल. The name itself indicate that non-striated muscle means what? The muscle having no striation. Striations are absent, and that's why they are called as smooth muscle.
Non-striated muscles are also called involuntary muscle because they are not under the control of our own will. So location काय आहे? Location of non-striated muscle or smooth muscle, wall of internal organ such as blood vessel, because you know that blood vessel undergo constriction, not contraction. Heart मध्ये contraction होतं, blood vessel मध्ये constriction होतं. Okay, and dilation. Blood मध्ये हार्ट मध्ये कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन असं म्हणतो, ब्लड वेसल मध्ये कॉन्स्ट्रिक्शन अँड रिलॅक्स आणि डायलेशन असं म्हणतो. सो लक्षात ठेवा टर्म. सो इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक, intestine containing this type of muscular tissue or you can say muscle tissue. Now structure, आता या दोघांमध्ये फरक काय बघा. In case of non-striated muscles, they are also called smooth muscle fiber because striations are absent. Then they are found in wall of the visceral organs such as stomach, intestine, fallopian tube, urinary bladder, or urinary system, and hence they are also called as visceral muscles. So smooth muscle is also called as non-striated muscle. They are also called as involuntary muscle. They are also called as visceral muscle because they are found in visceral organs. Thus they are also known as visceral muscles. They are also called involuntary because they are not under the control of our own will. Each muscle fiber present in the form of sheet of layer. Each muscle cell is spindle shape or fusiform. The fibers are unbranched. So you can say this muscle fiber, each muscle fiber is spindle shape. Okay, spindle shape structure. Sometimes it is branch. मगाशी जे आपण striated बघितले, they are elongated, non-tapering at both the end. Okay, पण इथं जे आपण स्टार्टेड मसल बघतोय बघा, मगाशी आपण नॉन स्टार्टेड जे मसल बघितले ते कसे होते. नॉन स्टार्टेड मसल्स आर स्टार्टेड मसल्स आर इलॉंगेटेड, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच होते, ब्रांच न होते, अँड नॉन टेपरिंग म्हणजे ब्लंट होते. तर नॉन स्टार्टेड मसल्स आहेत, दे आर स्पिंडल शेप म्हणजे सुईच्या आकारासारखे. ओके, दे आर स्पिंडल शेप. समटाइम ब्रांच. ओके, समटाइम ब्रांच म्हणजे काय काय वेळा ते ब्रांच असतात. सो समटाइम दे आर ब्रांच. क्लिअर? सी लाईक दॅट. बघा हे असे असतात. सो they are tapering, they are non tapering at both, they are tapering at both end or spindle shape. Very important thing, each muscle contains centrally located nucleus. So fibers are unbranched, having single nucleus at the center. Sarcoplasm contain myofibrils. Okay, and this myofibrils contain contractile proteins such as actin and myosin. Now very important thing, in smooth muscle contain less myosin and more actin as compared to skeletal muscle. That is very important. Smooth muscle contain less myosin and more actin. What is the reason? याचं रिझन काय आहे हे तुम्हाला मी ना लोकोमोशन ज्या वेळेला शिकेन त्यावेळेला एक्सप्लेन करेन. आता मी सांगून कळणार नाही, कारण ते काय म्हणतात त्याला एक मेकॅनिझम आहे. ओके, ती मेकॅनिझम तुम्हाला इथं एक्सप्लेन करता येणार नाही, त्यावेळेला मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार, लक्षात घ्या. सो एवढंच फक्त लक्षात ठेवा. Smooth muscle contain less myosin and more actin as compared to skeletal muscle. They are innervated by autonomous nervous system. Autonomous nervous system is a part of nervous system. So या सगळ्या स्मूथ मसल्स हे मसल मध्ये कोणते सिस्टीम इनर्वेट असतात म्हणजे घुसलेले असतात, that is autonomous nervous system. The function is nothing but these muscles undergo slow and sustained involuntary contraction. So this is about smooth muscle. Now tisra je muscles hai, that is called as cardiac muscle. Now you know that the cardiac muscle is a specific or specialized muscle which are present in heart only. Now cardiac muscle फक्त पहिले लक्षात घ्या, cardiac muscle ना ही intermediate property दाखवतात. It show the striation but striations are faint. That's why we call that it show the property of both. Cardiac muscle is striated and non-striated दोघांची प्रॉपर्टी दाखवतात. Being a striated, it show faint striation आहे. Okay, and being non-striated, it contains single nucleus. Actually होतं काय तर स्टार्टेड कार्डियक मसल मध्ये जे मेडअप ऑफ सगळे मायोफायब्रिल्स आहेत, हे मायोफायब्रिल्स ना एक फायबर मध्ये असलेले मायोफायब्रिल्स दुसऱ्या फायबर मध्ये असलेल्या मायोफायब्रिल मध्ये मिक्स होतात, इंटरलॉक होतात, आणि म्हणून
सगळे न्यूक्लियस हे मल्टी न्यूक्लियस असल्यासारखे अपियर होतात. ऍक्च्युअली ते मल्टी न्यूक्लिएट नसतात, ते सिंगल न्यूक्लिएट असतात. पण एका मसल फायबर मधली म्हणजे एका कार्डियक मसल कशाने बनलेला आहे? इट इज मेड अप ऑफ मायोफायब्रिन. दुसरा कार्डियक मसल असंख्य मायोफायब्रिनने बनलेला आहे. हे ब्रांच असतात. ब्रांच का? तर एका कार्डियक मसल मधले मायोफायब्रिन दुसऱ्या कार्डियक मसल फायबरच्या एकमेकांमध्ये मिक्स होतात, एकमेकांमध्ये लॉक होतात, एकमेकांना कनेक्ट होतात. आणि ते असल्यामुळे हे मल्टी अपियर्ड वाटतात, मल्टी न्यूक्लिएटेड वाटतात. सो कार्डियक मसल शो बोथ दी प्रॉपर्टी. इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ striated muscle because it shows striation, but striations are very faint, very faint. So intermittent property, and it is nucleated like that of non-striated muscle. But as the myofibrils are interlinked or come in contact with each other, it appear as a multi-nucleated. बघूया आपण. So muscle of this tissue show characters of both striated and non-striated. The cardiac muscle tissue is a contractile tissue present only in heart. सार्कोलेमा इज नॉट डिस्टिंक्ट. सार्कोलेमा यामध्ये डिस्टिंक्ट नसतो. हेन्स युनिन्यूक्लिएटेड मसल फायबर अपियर टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड. सार्कोलेमा डिस्टिंक्ट नसल्यामुळे काय होणार? तर जे मायोफायब्रिल्स आहेत, हे मायोफायब्रिल दुसऱ्या मायोफायब्रिल, बघा सार्कोलेमा ही बॉर्डर झाली ना थोडक्यात, त्यामुळे आज ते मसल फायबर एकत्र असतात. मसल फायबर म्हणजे मायोफायब्रिल्स. पण जर ही सार्कोलेमा जर डिस्टिंक्ट नसेल, व्यवस्थित नसेल, तर ऑब्व्हियसली होणार काय माहितीये का? बाजूबाजूचे जे काय आहेत एकमेकांमध्ये असलेले मायोफायब्रिल्स एकमेकांमध्ये कनेक्ट होणार, अँड कनेक्ट होणार म्हणण्यापेक्षा एकमेकांमध्ये गुंतले जाणार. अँड हेन्स युनिन्यूक्लिएटेड मसल फायबर अपियर टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, म्हणजे मल्टी न्यूक्लिएट अपियर होतात. ऍडजस्टंट मसल फायबर जॉईन टुगेदर टू गिव्ह ब्रांच्ड अपीयरन्स टू द टिश्यू. द पॉइंट ऑफ adhesion of muscles fibers are formed by transverse thickening of sarcolemma. This is transverse thickening of sarcolemma called as intercalated disc. Intercalated disc is the characteristic features of cardiac muscle. So these are the junction between adjacent cell. Adjacent cellच्या मधलं हे सगळं जंक्शन आहे, आणि ह्या जंक्शनला म्हणतात इंटरकॅलेटेड डिस्क. जी प्रॉमिनंटली डिस्क दिसते बघा, दॅट इज कॉल्ड इंटरकॅलेटेड डिस्क. सो पॉइंट ऑफ adhesion जिकडे होतात, द पॉइंट ऑफ adhesion of muscles fibers are formed by, this is the transverse thickening of sarcolemma. सार्कोलेमाचं ट्रान्सवर्स थिकनिंग आहे, हे इकडचं बरोबर ना. हे परत हे सगळे जे ट्रान्सवर्स थिकनिंग आहेत, the transverse thickening of sarcolemma is called as intercalated disc. So intercalated disc is the characteristic features of cardiac muscle. Cardiac muscle चे characteristic features आहे. So this is about cardiac muscle. Now the cell junction fused to plasma membrane or cardiac muscle is called as cell and make them stick together. त्याचे काय सेल जंक्शन आहे, त्याला एकमेकाला पकडून ठेवतात. This junction at place allow cardiac muscle to contract as a unit. That is, it helps in quick transfer of impulse, आणि म्हणून त्याच्यामध्ये impulse fast transmit होतात. Cardiac muscles are striated involuntary muscle. They are called as striated involuntary muscle. That is very important. Now, some mammalian cardiac muscles are modified, are capable of generating impulse on its own. आता लक्षात घ्या, हे जे काय कार्डियक मसल्स आहेत ना, बघा लक्षात घ्या, मास ऑफ मसल्स आर कॉल्ड एज नोड. मास ऑफ मसल्स ना नोड म्हणतात, आणि मास ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड गँग्लियॉन. आता हार्ट मध्ये ना कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होतं. ऍक्च्युली कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशनला कोण खरं रिस्पॉन्सिबल आहे, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन कोण करतं, कोणामुळे होतं, तर ते मसलमुळे होतं, बरोबर ना. पण ते घडवून आणण्यासाठी काहीतरी स्टिम्युलेशन पाहिजे ना. म्हणजे उदाहरण सांगायचं झालं तर तुमचे मसल्स आहेत पायाचे, हे चालण्यासाठी डेव्हलप झालेत, पळण्यासाठी डेव्हलप झालेत. पण या मसल्सला एनर्जी असेल तर ते पळणार ना. तुम्हाला मी 8 दिवस खायलाच काही दिलं नाही आणि तुम्हाला सांगितलं पळा आता भरपूर, तुमचे त्या मसल्सची प्रॉपर्टी आहे कॉन्ट्रॅक्ट व्हायची, त्या मसलची प्रॉपर्टी आहे पळायची, बरोबर ना. पण त्याला लागणारे जे काही गोष्ट आहे ती तुम्हाला दिलीच गेली नाहीये. तसं हार्टचे जे मसल्स आहेत ना, इस्पेशली स्मूथ मसल जे मायोमेट्रियम मध्ये असतात. मी काल तुम्हाला सांगितलं हार्ट मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. हार्टचं जे हार्ट 3 वॉलने बनलेलं आहे. हार्टचे 3 वॉल आहेत, 3 लेयर आहेत वॉलला. बाहेरच्या लेयरला त्याला एपिकार्डियम म्हणतात, किंवा त्याला काही जण पेरिकार्डियम पण म्हणतात. पेरिकार्डियम नाही, सॉरी, एपिकार्डियम म्हणतात. मधला जो आहे त्याला मायोकार्डियम म्हणतात, आणि आतला जो आहे त्याला एंडोकार्डियम म्हणतात. हा जो मधला जो लेअर आहे
दॅट इज कॉल्ड मायोकार्डियम. हा मायोकार्डियम स्पेशली स्मूथ मसल्सचा बनलेला असतो आणि त्यांच्यामध्ये ही कॅपॅसिटी असते कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन. बघा, मसल्स अंडरगो कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन, बट फॉर कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन रिक्वायर्ड सम स्टिम्युलेशन. कुठल्याही गोष्टीला स्टिम्युलेशन पाहिजे, त्याशिवाय कसं होणार? स्टिम्युलेशन असल्याशिवाय कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स होणार नाही. मग ते होतं कसं? तर त्यातला एक पार्ट जो आहे म्हणजे इम्पल्स जनरेट कुठनं होतात, तर कसं असतं माहितीये का, हार्टला, तुम्हाला माहितीये आपल्या ह्युमन हार्ट ची कन्सल्ट करतोय आपण, अपर पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज ऍट्रा अँड लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हेंट्रिकल. मग ऍट्रा मध्ये सुद्धा परत पार्टिशन असतं, दॅट इज डिटेल मध्ये आपण पुढच्या वर्षी बघूया. हे राईट पार्ट इज कॉल्ड एज राईट ऍट्रियम, लेफ्ट वन इज कॉल्ड एज लेफ्ट ऍट्रियम. नाउ राईट ऍट्रियम मध्ये ना दोन लार्ज वेन ओपन होतात. द नेम ऑफ द वेन इज, यू नो व्हॉट इज द नेम ऑफ द वेन? सांगू शकाल? दोन लार्ज वेन ओपन होतात, कोणाला माहिती आहेत? The two large vein opens into right atrium which collect deoxygenated blood from above the heart and below the heart. You know what is the name of that? Right, that is called, collectively called as vena cava. But right, they're collectively called as vena cava, but vena cava is again are two, no? The vena cava which collect the deoxygenated blood above the heart, and the vena cava which collect deoxygenated blood below the heart. So you know, right, that is called inferior vena cava or superior vena cava. Superior vena cava collect deoxygenated blood above the heart. Inferior vena cava collect deoxygenated blood below the heart. It is also called as precaval or postcaval. It is also called as anterior vein and posterior vein. But superior inferior vena cava is the appropriate name. Now ऍक्च्युली त्याचा सुपिरियर वेना कॅवा, या सुपिरियर वेना कॅवाच्या बेसला म्हणजे ओपनिंगच्या इकडे एक मास ऑफ मसल्स असतो, दॅट इज कॉल्ड एज मास ऑफ मसल. इट इज अ स्पेशलाइज्ड मास ऑफ मसल अँड दॅट इज कॉल्ड एज एसे नोड. इट स्टँड्स फॉर सायनोएट्रियल नोड. हा एक नोड असतो. आणि दुसरा जो नोड आहे ना, तो आता मी खूप डिटेल मध्ये सांगता येणार नाही, सांगत नाही तुम्हाला, कारण कन्फ्युजन होईल. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, आपण हे शिकणार आहोत सगळं डिटेल मध्ये. ऍट्रियम आणि वेंट्रिकल, ऍट्रियम आणि वेंट्रिकलच्या थोडस वर असतो. थिबॅशियन वाल्व जिकडे असतो त्याच्या आसपास असतो, किंवा करोनरी सायनस ओपनिंग असतं तिकडे असतं. तुम्हाला मी सांगत नाही करोनरी सायनस कुठे आहे, तर तिकडे तो दुसरा एक वाहे असतो, मास ऑफ मसल असतो, दॅट इज कॉल्ड एज एव्ही नोड. थोडक्यात दोन नोड असतात, एक एसे नोड आणि दुसरा एव्ही नोड. एसे नोड स्टँड फॉर सायनोएट्रियल नोड आणि एव्ही नोडला म्हणतात ऍट्रिओ वेंट्रिक्युलर नोड. हे जे काही इम्पल्स जनरेट होतात हे एसे नोड कडनं होतात. म्हणजे कसं, तर बघा, फॉर एक्झाम्पल स्टॅग्नंट वॉटर आहे, संथ पाणी आहे, एकदम स्थिर पाणी आहे, त्याच्यावरती तुम्ही समजा दगड टाकला, तर दगड पाण्याच्या ज्या सरफेसला टच होईल तिकडनं वेव्ह अराईज होतील, बरोबर ना? पहिली वेव्ह अराईज होणार, मध्ये वेव्ह सरकत 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 पुढे जाणार, थोडं दोन वेव्ह मधलं अंतर हळूहळू वाढत वाढत जाणार. मला जर कॉन्स्टंट वेव्ह जनरेट करायची असतील तर मी काय करणार, कॉन्स्टंटली एका ठराविक टायमाच्या आत मी दगड टाकत राहणार, सो कॉन्स्टंटली तुमचे वेव्ह क्रिएट होत राहणार. तसं आपल्या हार्टच्या एसे नोड कडनं इम्पल्स जनरेट होत असतात आणि ते इम्पल्स हार्टच्या कुठल्या नोड कडनं होतात, दॅट इज कॉल्ड एज एसे नोड. त्याला सायनोएट्रियल नोड असं म्हणतात. म्हणून सायनोएट्रियलचं दुसरं नाव आहे पेसमेकर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट ऑफ हार्ट. ओके, हे जे काही इम्पल्स आहेत हे सगळे इम्पल्स काय करतात, जनरेट झालेले ऍट्रियमला कॉन्ट्रॅक्ट करायला लावतात आणि तिकडनं हे वेव्स नंतर एव्ही नोडला मिळतात, म्हणजे ऍट्रियल नोडला मिळतात आणि ऍट्रियल नोड कडनं ते सगळं वेंट्रिकलला जातं. थोडक्यात मला सांगायचं असंच आहे की हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन करण्यासाठी जे रिस्पॉन्सिबल आहेत ते आहेत नोड, दॅट इज मास ऑफ मसल्स, अँड मास ऑफ मसल्स आर नोड, दॅट इज कॉल्ड एज एसे नोड अँड एव्ही नोड. सायनोएट्रियल नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर अँड ऍट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड इज कॉल्ड एज पेस सेटर. एसे नोड और सायनोएट्रियल नोड जो ऍट्रियम मध्ये असतो, सुपिरियर वेना कॅवाच्या खाली बेसला, और ऍट दी ओपनिंग ऑफ सुपिरियर वेना कॅवा, त्याला एसे नोड म्हणतात, जिकडनं इम्पल्स जनरेट होतो. तर एसे नोड आणि एव्ही नोड हे दोन नोड आहेत. नोड इज नथिंग बट मास ऑफ मसल्स. सो म्हणून जर हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन इनिशिएशन जे आहे मसल्स इम्पल्स, हे मसल्स कडनं होतं, नोड कडनं होतं, म्हणून आपल्या हार्टला मायोजेनिक हार्ट असं म्हणतात. दोन प्रकार, हे मला इकडे सांगायचं होतं मेनली, दोन प्रकारचे हार्ट आहेत, एक न्यूरोजेनिक आणि एक मायोजेनिक. लोअर अॅनिमल्स जे काय आहेत, इन्व्हर्टिब्रेट्स आहेत, ह्यांचा हार्ट न्यूरोजेनिक आहे, म्हणजे नर्वस सिस्टीम वरती, नर्वस सिस्टीम त्याला कंट्रोल करतं. आय एम टॉकिंग अबाउट जनरेशन ऑफ इम्पल्स. आपल्या हार्टला नर्वस सिस्टीम कनेक्ट आहे, नो डाऊट,
पण नर्वस सिस्टीम वरनं आपलं हार्ट कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन जनरेट होत नाही, म्हणजे इम्पल्स जनरेट होत नाही. इम्पल्स जनरेट मास ऑफ मसल कडनं होतात. घाबरल्यानंतर हार्टबीट फास्ट होतं, दॅट इज नॉट, म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशनचा काही संबंध नाही त्याच्यावरती. कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन साठी जे इम्पल्स जनरेट होतात ते इम्पल्स जनरेट नोड मधनं होतात, म्हणजे एसे नोड मधनं होतात. अँड दॅट्स वाय अवर हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट. तर काही अॅनिमल्स म्हणजे लोअर अॅनिमल, काही अॅनिमल म्हणजे लोअर अॅनिमल्स सगळे नॉर्मली इनव्हर्टिब्रेट, ह्यांच्यामधलं हार्ट जे आहे ना हे न्यूरोजेनिक आहे, म्हणजे नर्वस सिस्टीम कंट्रोल करतं त्यांना, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन. फक्त त्याला एक्सेप्शनल केस आहे आर्थ्रोपोडा मधला कॉकरोच. कॉकरोचचं फक्त हार्ट मायोजेनिक आहे, ज्यात आजारी मसल्स असतात. आपण पुढे शिकणार आहोत, आता याच्या पुढचा टॉपिक तो शिकणार आहोत. सो त्यांचं फक्त हार्ट मायोजेनिक असतं. अदरवाईज सगळे वर्टिब्रेट आहेत, त्या सगळ्या वर्टिब्रेटचं बरोबर ना हार्ट हे मायोजेनिक आहे. तर दोन प्रकारचे हार्ट असतात, एक मायोजेनिक आणि दुसरं म्हणजे न्यूरोजेनिक. तर हे स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स असतात, ते त्या नोड मध्ये असतात. दॅट इज कॉल्ड एज एसए नोड अँड एव्ही नोड. सो दॅट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट. Now, so the cardiac muscles are started आपलं ना. Now some mammalian cardiac muscles are modified, are capable of generating impulse on their own. Okay, hence mammalian heart is myogenic heart. In some animal, the cardiac muscle need neural stimulus, so initiate the contraction, and such heart is called as neurogenic heart. So दोन प्रकारचे हार्ट आहेत, एक न्यूरोजेनिक हार्ट आणि मायोजेनिक हार्ट. बघा मायो याचा अर्थ मसल, जेनिक म्हणजे जनरेट होणारे, मसल कडनं जनरेट होणारे म्हणून त्याला मायोजेनिक म्हणतात. न्यूरो म्हणजे नर्वस, जेनिक म्हणजे जनरेट होणारे, नर्वस सिस्टीम कडनं जनरेट होणारे. काय जनरेट होणारे? इम्पल्स. इम्पल्स. मायोजेनिक म्हणजे मसल इम्पल्स जनरेट करतं आणि नर्वस सिस्टीम कडनं जनरेट होतं हार्टचं कॉन्टॅक्ट, म्हणून त्याला मायोजेनिक आणि न्यूरोजेनिक हार्ट म्हणतात. सो अॅनिमल्स मध्ये दोन, म्हणजे थोडक्यात ऑर्गॅनिझम मध्ये दोन प्रकारचे हार्ट आहेत, एक मायोजेनिक आणि दुसरं म्हणजे न्यूरोजेनिक. अॅनिमल्स मध्ये मायोजेनिक हार्ट हे सगळ्या वर्टिब्रेट्स मध्ये, कॉर्डेट्स मध्ये येतं. न्यूरोजेनिक हार्ट हे सगळे इनव्हर्टिब्रेट मध्ये येतं नॉर्मली, पण त्यात एक्सेप्शनल केसेस आहेत. मी सांगितलं जसं कॉकरोचचा हार्ट हे मायोजेनिक आहे. का आहे ते आपण पुढे आता कॉकरोचची सिस्टीम बघू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल, तेव्हा मी ते सांगेन. सो दिस इज अबाउट मायोजेनिक हार्ट अँड न्यूरोजेनिक हार्ट. सो कार्डियक मसल फॉर्म मायोकार्डियम ऑफ दी हार्ट वॉल, जे मी तुम्हाला सांगितलं ते हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन करण्यासाठी जे लेअर आहे, जो मसल्सचा बनलेला आहे, कार्डियक मसल किंवा स्मूथ मसलचा, आणि तो म्हणजे मायोकार्डियम आहे. जे हार्टला वॉल 3 आहेत, तो मधला जो लेअर आहे त्याला मायोकार्डियम असं म्हणतात. ओके, सो हे आपण मस्क्युलर टिश्यूचा कार्डियक मसल बघितलं. काही डाऊट असेल तर सांगा, आपण पुढच्या टिश्यू कडे जातोय, म्हणजे नर्वस टिश्यू कडे. इफ यू हॅव एनी डाऊट इन कार्डियक अँड काय ते नॉन स्टॅटेड, काही डाऊट असेल तर मला सांगा. सो आपण पुढे जाऊया. पुस्तकात फार छोटं दिलेलं आहे. ओके, इफ यू हॅव एनी डाऊट. यस, चिन्मयी, विक्रांत, एकता, निधी. काय डाऊट आहे? आपण कार्डियक मसल बघितलं, आपण नॉन स्टॅटेड मसल बघितला. कोणाला काय डाऊट आहे? जाऊ पुढे मी. एनी डाऊट? ओके ओके. यस, एकता. चिन्मयी. ओके ओके, ठीक आहे. सो ओके, ठीक आहे ठीक आहे. नाव बघा, आपण आता पहिला बघितला एपिथेलियल टिश्यू, नंतर बघितला आपण मस्क्युलर टिश्यू. बघा, कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये काय, पण तो सर्वात शेवटी घेणार आहे मी. आता आपण पहिले नर्वस कडे जाणार आहोत आणि मग कनेक्टिव्ह टिश्यू कडे येणार आहोत. ओके, सो आपण पहिला बघितला मस्क्युलर टिश्यू, दुसरा बघितला आपण सॉरी, पहिला बघितला आपण एपिथेलियल टिश्यू, दुसरा बघितला मस्क्युलर टिश्यू. आता आपण जाणार आहोत महत्वाच्या टिश्यू कडे, दॅट इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू. व्यवस्थित ऐका सगळ्यांनी. हा बघा, पुस्तकामध्ये नर्वस टिश्यू एकदम छोटा दिलेला आहे, बरोबर. तो पुढे कुठेतरी तुम्हाला लोकोमोशन मध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे, पण मी इकडे तुम्हाला तो डिटेल मध्ये घेणार आहे.
सो नर्वस टिश्यू, आता पहिला आपण त्याचा इंट्रोडक्टरी पार्ट बघूया. नाउ अगेन नर्वस टिश्यू मीन्स व्हॉट? यू नो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. सो नर्वस टिश्यू याचा अर्थ भरपूर नर्व सेल्स आहेत. So nervous tissue basically made up of two things, two cells. Listen carefully, two cells. One is called nerve cells, which is also called as neuron. And second one is called as neuroglial cells, which is also called as glial cells. Nervous tissue made up of two types of cells. First, neuron or nerve cell, and second, neuroglial cells. Now, where exactly neuroglial cells are present? You know, nervous tissue made up of nerves. Neuroglial cells nerves ने बनलेले आहेत, न्यूरॉन ने बनलेले आहेत. मग neuroglial cells कुठे आहेत? So in interneural space means what? The present. आई शपथ, परत लाईट गेली यार, शिट. अरे यार लाईट गेली यार. माझ्याकडची लाईट गेली आहे. जॉईंट राहा तुम्ही. नखरे झाले. शिट.